ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ. बैठ ले लेंगे। माता की भारतीय जनता ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಚಾಣಕ್ಯತನ, ಆ ನೀತಿಯಿಂದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ 180ರವರೆಗೆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಚಾಣಕ್ಯರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೇತೃತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಣಕ್ಯರಾದಂತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು, ಶುಭೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮತವನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾಲ್ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರರ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವ ಹೇಳಿತ್ತು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಗುಸ್ಪೇಟಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಮಾಡುವ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಗುಸ್ಪೇಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಸ್ಪೇಟಿಗಳನ್ನ ಹೊರತಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಅದನ್ನಿವತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು 3ನೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ. 3ನೇ ಕಡೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಂಬಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಮತದಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ तम मुखांतर अभिनंदन सल्लते। इतिहास में पहली बार इस देश के मतदाता प्रबुद्धता से मतदान किया ऐसा लगता है। पंच राज्य के चुनाव में तमिलनाडु के अंदर जो परिवारवाद चल रहा था उसको सरेआम ठुकरा दिए वहां के मतदाताओं ने, और केरल में जो एंटी इनकम्बेंसी था उसको ठुकरा दिए हैं। बाकी 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पक्ष के
भारतीय जनता पक्ष के ओर आज मतदार अपना वलो दिखाया है। उसके अंतर्गत तीनों राज्यों में हमारा मेजॉरिटी, बहुत अच्छा मेजॉरिटी आ रहा है। उसके कारण स्पेशली आसाम में हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री होते हुए अब कौन सा भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहाँ पे केवल अभिवृद्धि के लिए लोग मतदान करे हैं। और वेस्ट बंगाल में तो पहले गुंडा राज था, आज हम देख रहे हैं कुछ मतदान केंद्र के अंदर वोट जो पोलिंग इसके ऊपर स्टिकर लगा दिए बीजेपी को वोट नहीं डालते। पूरा गुंडा राज को आज खत्म करके लोग भारतीय जनता पक्ष को अपना मतदान किए हैं। आगे आने वाले दिन में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में भारत विकसित भारत होना, उसके लिए आज मतदाता उनके साथ दिए, इसलिए उनको अभिनंदन देते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आपके माध्यम से अभिनंदन देते हैं। सरकार अपना अधिकार दुरुपयोग करके खुद मुख्यमंत्री दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-7 दिन रह के, उप मुख्यमंत्री 7-7 दिन रह के वहाँ पे अपना अधिकार दुरुपयोग से वो स्थान जीत रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिन में यहाँ पे भी SIR आने वाला है और यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल जो हुआ है, अभी हमारे कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे पश्चिम बंगाल अभी झांकी है, कर्नाटक अभी बाकी है। अभी आने वाले 2028 के अंदर यहाँ से भी कर्नाटक कांग्रेस मुक्त कर्नाटक हो जाएगा। कहीं ना कहीं SIR का असर है रिजल्ट पे? SIR का कौन सा भी असर नहीं है। SIR से हमारा मतपट्टी जो मतदार यादी है, वोटर लिस्ट है, वो शुद्धिकरण हो रहा है। वो शुद्धिकरण होने से उसके अंदर केवल एक ही कम्युनिटी करेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर 23 लाख हिंदुओं का भी मत कट हुआ है। मतलब वहाँ पे जो डुप्लीकेट थे, जो डबल वोटर्स थे, जो मरे का भी नाम वहाँ पे थे, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, बस वही है। और ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रहा है। 2002 में कांग्रेस वाले भी SIR किए थे, अब SIR हो रहा है। टीएमसी का आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर कास्ट को इस पर टारगेट किया गया SIR के थ्रू। कुछ कास्ट पे टारगेट नहीं किया है। इतना कट होने के बावजूद तमिलनाडु के अंदर भी 75 लाख लोगों का वोट कट हो गया है। लेकिन एक भी आदमी आके मेरा वोट नहीं आया, मुझे वोट दो बोल के नहीं पूछा। चुनाव वाले आयोग वाले 100% ले रहेगा और थम्बिंग मेजॉरिटी से ले रहेगा। आज कर्नाटक का जो अधिकार का स्टाइल है, जो भ्रष्टाचार है, जो जन विरोधी सरकार है, जो हिंदू विरोधी सरकार है, इसको आने वाले दिन में लोग इसको सबक सिखाएंगे। आने वाले दिनों में कर्नाटक में इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी बीदर में नहीं, पूरी कर्नाटक में हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। अभी हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी 8 मंडल में प्रशिक्षण वर्ग हो गए, 3-3 प्रशिक्षण वर्ग, और अभी आने वाले 16 और 17 तारीख को हमारे जिला के प्रशिक्षण वर्ग है। उसके बाद बूथ लेवल तक हम सभी मंडल को हम इंचार्जेस बनाए। हर महीने हर शक्ति केंद्र पे यानी 5 बूथ के ऊपर हर महीने हम मीटिंग लेने वाले हैं और वो पूरा डाटा हम सरल ऐप बोल के हमारे नेशनल इसको सप्लाई करने का है। हमारा संगठन का काम चल रहा है और आने वाले ZPTP हम जीतेंगे। जो आज बड़ी जीत मिली है, इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य नितिन नवीन जी को और राजनीति के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो अथक प्रयत्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को जनता के बीच में फैलाने का और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का जो संकल्प लेकर के बीजेपी उतरी थी, बंगाल की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो विशेषकर आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत अच्छा शासन किया। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनका काम बात कर रहा है। और बंगाल विशेषकर हम जानते हैं कि आज देश में जितना भी घुसपैठ है, करीब 8 से 10 करोड़ घुसपैठिए सरकार का अंकियांश है। ये सारा घुसपैठ बांग्लादेश से बंगाल के माध्यम से ही हुआ है। आज बंगाल की जनता ने घुसपैठ को मुक्त कराने के लिए वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठियों को भारत से निकालेगी, ये निश्चित रूप से काम करके दिखाएगी। दूसरी बात, आज के बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, जिन्होंने बंगाल को बचाने के लिए अथक प्रयत्न किया था। आज जो बंगाल बचा है भारत में, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोपाल पाठा के माध्यम से बचा है। उस बंगाल को बचाने के लिए, श्यामा जी के बंगाल को बचाने के लिए वहाँ की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। फिर एक बार बंगाल की जनता, आसाम की जनता, पुडुचेरी की जनता और हमारे को शक्ति देने वाली केरल की जनता और तमिलनाडु में भी अच्छे वोट हमको आए, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।